کرنی ہے اپنی وائف سے یا کسی سے بھی، اپنی والدہ سے، اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے، کسی سے بھی کرنی، تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ سب آپ سائیکل کے پہلے ہاف میں، اب ظاہر ہے وہ تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ تو آپ فاسٹنگ نہیں کریں گی، آپ کا دل جو ہے اس وقت بڑا آپ کریو کریں گی، جی کاربوہائیڈریٹ کھاؤں، یہ کھاؤں، وہ کھاؤں، تھوڑا سا آپ اس پہ قابو رکھیں۔ اب اس میں ایک اور ہارمون بہت اہم ہے، کورٹیسول۔ دیکھیں اگر آپ کا کورٹیسول ان دنوں میں ریز ہوگا، کورٹیسول ہارمون کیا ہے، آپ اس میں وہ تھوڑا جذباتی ہو جاتی ہیں، تھوڑا وہ جو ہے جلدی غصے میں بھی آ سکتی ہے، تو پلیز آپ ہائی ویورز، میں ڈاکٹر شیرین ڈیفیٹ ڈیزیزز کی اس سیریز میں اور صحت حاصل کرنے کی اس جرنی میں اور آپ ہمیشہ کی طرح ساتھ ساتھ۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور وومن کے بارے میں، لیڈیز کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ ساری لیڈیز جتنی بھی وومن ہیں، لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، ہر عمر کی، ینگ ایج سے لے کے مینوپاز کے ایج تک کی، وہ سب میری اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں گی اور آگے اور اپنی جو بھی جاننے والیاں ہیں ان میں بھی شیئر کریں گی۔ سب سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، بیل کا بٹن دبا کے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو اسی تواتر سے ملتی رہے جیسے کہ میں آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس جرنی کی طرف جائیں تو آپ کو کہیں آپ سے وہ مس نہ ہو پائے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں وومن کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں۔ جب ایک بچی جو ہے وہ بلوغت کی طرف جاتی ہے، جب وہ یعنی اس کی باڈی میں، پھر جب وہ جوان ہوتی ہے، اس کی باڈی میں ہارمونل جو چینجز آتی ہیں، ظاہر لڑکوں کی بھی آتی ہیں، فی الحال میں لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں، نہ صرف اس کے جسمانی خد و خال بدلتے ہیں بلکہ مینٹلی بھی اس کی جو ہے گروتھ وہ اس طرح سے ہوتی ہے کیونکہ وہ جو ہارمون ہوتے ہیں پیوبرٹی کے وہ اس پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے۔ اب یہ ہے کہ جو وومن کی جو سائیکل ہے، میں وومن سب کے لیے استعمال کروں گی، چاہے وہ لڑکیاں ہیں، چاہے وہ بڑی عمر کی لیڈیز ہیں یا وہ اور زیادہ عمر رسیدہ خواتین۔ تو خواتین میں یہ ہے کہ ان کا بہت زیادہ ہارمونز کی ان کے اندر جو ہے نا وہ سائیکلز وہ چلتی رہتی ہیں اور اسی کے مطابق ان کا جو ہے جب وہ ماہواری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ہی ہارمونز کے ہی انڈر کنٹرول ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب یہ آپ کی مینسس کی سائیکل جو شروع ہوتی ہے تو شروع کے جو 10 دن ہیں اس میں ایسٹروجن کی جو لیول ہے، ایسٹروجن ہارمون کی لیول ہے وہ اپنے پیک پہ ہوتی ہے۔ ایسٹروجن کی لیول پیک پہ ہونے کے جو شروع کے 10 دن ہیں یہ آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان دنوں میں ہوتا ہی ہے کہ ایسٹروجن بہت پاورفل ہارمون ہے تو ہمیں اتنی جو ہے زیادہ بھوک وغیرہ نہیں لگتی ہے، نہ ہی وہ انسولین جو ہے وہ اتنی اپنا کردار جو کر رہی ہوتی ہے۔ یہ 10 دن اس میں آپ بڑا انرجیٹک فیل کر رہی ہوتی ہیں، بڑی آپ کریٹیو ہوتی ہیں اور ہم سب جو ہیں بڑے اس میں ہمیں جو ہے نا جوش اور ولولہ ہوتا ہے ان 10 دنوں میں۔ تو یہ 10 دن ایسے ہیں جن میں آپ بالکل فاسٹنگ کر سکتی ہیں، آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، اس میں سے آپ جیسے کہ میں سمجھا چکی ہوں کہ کس طرح آپ شروع کریں گی اور پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتی جائیں گی۔ آپ 12 گھنٹے سے بڑھائیں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ 18 گھنٹے تک لے جائیں۔ شروع کا فیز پورا ہونے کے بعد جو 14th ڈے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا اوویولیشن ڈے، جس میں کہ جو ہے وہ ہم اووریز جو ہے وہ اووم جو ہے جو انڈا ہوتا ہے جو بیضادانی وہ ریلیز کرتی ہے، وہ فرٹیلائزیشن کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو جو پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں وہ اس موقع پہ اپنی تمام جو ہے وہ تدبیریں بروئے کار لاتی ہیں اس کے لیے، اور جو نہیں ہونا چاہتی ہیں وہ اس کے مطابق لاتی ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے جناب پروجسٹیرون ہارمون، اس کا فیز شروع ہوتا ہے۔ اب پروجسٹیرون جو ہارمون ہے اسے گلوکوز چاہیے، اسے انرجی چاہیے، اسے وہ انرجی اس لیے چاہیے تاکہ وہ جو یوٹرس کی جو اپر لائننگ ہوتی ہے، جو بیضہ دانی کا جو سب سے اوپری لائن ہوتا ہے جو اس پہ بنتی ہے جسے کہ اینڈومیٹریم کہا جاتا ہے، اس کو بنانے کے لیے اور لیٹر آن اس کو پھر شیڈ آف کرنے کے لیے بلیڈنگ کی صورت میں
तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की रिलीज के दिनों में यानी सेकंड हाफ में जो है वो आप फास्टिंग नहीं करेंगी। आपका दिल जो है उस वक्त बड़ा आप क्रेव करेंगी जी, कार्बोहाइड्रेट खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं। थोड़ा सा आप इस पे काबू रखें। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें, लेकिन आप अपनी डाइट में हाई कार्बोहाइड्रेट हरगिज शामिल ना करें। आप एनर्जेटिक जितने भी जो आपको मैं आगाह कर चुकी हूँ, लो कार्ब, अच्छी प्रोटीन लें, और इस तरह से जो है आपका वो पीरियड जो है वो अपने जिस्मानी तकाज़ों के मुताबिक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो अपना किरदार अदा कर सके। अब इसमें एक और हार्मोन बहुत अहम है, कॉर्टिसोल। देखें, अगर आपका कॉर्टिसोल इन दिनों में रेज होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन क्या है आप आगाही होंगे अगर मेरी पिछली वीडियो देख चुके हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है। तो अगर आप उन दिनों में स्ट्रेस में होंगे तो आपका कॉर्टिसोल लेवल रेज होगा। कॉर्टिसोल लेवल रेज होने से वो प्रोजेस्टेरोन को सही से काम नहीं करने देगा। इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसकी नॉलेज रखें, और उन दिनों में जो सेकंड हाफ है आपकी साइकिल का, उसमें आप कोई टेंशन, परेशानी और जो भी कोई मसाइल है उनको अपने ऊपर हावी ना करें। भरपूर आप नींद लें, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, अपनी अच्छी डाइट का ख्याल रखें, अपना मूड अच्छा रखें। कोशिश करें कि जितना आप अपने तौर पे इस पीरियड को अच्छी तरह गुजार सकें। अब ये है कि ये ना सिर्फ मेरी जो वीडियो है ख्वातीन के लिए है, बल्कि इस लिहाज से जो है बहुत से मर्द हजरात के लिए भी है। एक और हार्मोन का मैं जिक्र करना भूल गई, टेस्टोस्टेरोन, वो भी रिलीज होता है। अब ये कि मैं इसकी ज़्यादा जो हार्मोन्स की डिटेल में नहीं जा रही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में जाऊंगी। तो मर्द हजरात से मैं इतनी अर्ज करना चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा इस साइकिल को समझें, ख्वातीन का जो एक कॉम्प्लेक्स हार्मोनल सिस्टम है उसको समझें, और जो उनका ये जो सेकंड हाफ है, साइकिल का सेकंड हाफ है, उसमें वो थोड़ा जज्बाती हो जाती हैं, थोड़ा वो जो है जल्दी गुस्से में भी आ सकती हैं। तो प्लीज़ आप लोग उन दिनों में ज़रा उनका ख्याल रखें, कोई ऐसी बात ना करें जिनसे कि वो हर्ट हों या जो खामखा की एक चप्पलिश का बास बने। तो अगर आपको ऐसी कोई भी बहस करनी है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई जो है क्रिएटिव जो है स्कीम वगैरह उस पे बातचीत करनी है अपनी वाइफ से या किसी से भी, अपनी वालदा से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से, किसी से भी करनी, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये सब आप साइकिल के पहले हाफ में। अब जाहिर है वो तो हमारा मुआशरा ऐसा है कि वो तो आपको ये सब नहीं बताएंगी। यहाँ इधर इनके वेस्ट में तो आपको ये सब चलता है कि अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है। तो आप मगर अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर वाइफ है तो आपको तो बिल्कुल बखूबी अंदाज़ा होगा। तो जो कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं फर्स्ट हाफ के लिए रखें, जिसमें कोई भी डिस्कशन जो है, कोई भी बहस मुबाहसा जो है वो झगड़े में बदल सकता है। तो कोशिश करें, मैं तो वैसे अपने तौर पे आपको इखलाकी तौर पे एडवाइस करूंगी कि ऐसा मौका कभी भी ना आने दें, लेकिन अपनी वाइफ के सेकंड हाफ में आप ऐसा ना करें। वो जो है आप सब कुछ फर्स्ट हाफ के लिए थोड़ा सब्र कर लें। जो भी आपको बहस मुबाहिसा करना है, आपको कोई बात नागवार लगी, बुरी लगी, मत करें, फिर वो फजूल की यानी कि हुज्जतबाजी आगे झगड़े में बदल सकती है। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसको आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करें। और होता यह है कि एक पीएमएस भी कहलाता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिस्टम्स, यानी जब मेंसेस शुरू होने से कुछ दिन पहले भी जो है वो थोड़ा हाइपर होती हैं, उन्हें थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आ रहा होता है, वो चिढ़ती हैं, उन्हें ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। तो उसका भी आपको थोड़ा ख्याल करना है, क्योंकि इस लिहाज से ज़रा केयरफुल रहना है। बाकी मैं तमाम ख़वातीन को यही कहूँगी कि वो अपनी साइकिल को समझें, अपनी बॉडी को समझें, और उसके मुताबिक अपना जो भी फास्टिंग शेड्यूल है, जो भी आप अपनी डाइट कर रही हैं फास्टिंग के साथ, चाहे वो लो कार्ब है, चाहे वो पेलियो है, चाहे मेडिटेरेनियन है, चाहे कीटो है, वो आप उसके साथ जो है शुरू के हाफ में वो आप करें, और जो सेकंड हाफ है उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग हरगिज ना करें, लेकिन हेल्दी खाएं, लो कार्ब खाएं। अच्छा, अब एक जो है वो बात आपको सबको जाननी बहुत ज़रूरी है। देखें, आप सब जानते हैं, हम सब इंसानी जिस्म जो है ना, वो खुद उसकी सबसे जो बड़ी आरज़ू और ख्वाहिश क्या आती है कि वो ज़िंदा रहे, ठीक है।
وہ الائیو رہے، تو وہ اس کے لیے اپنی تمام کوششیں کرتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور آگے اپنے جاننے والے دوستوں اور فیملی فرینڈ سب میں شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا، ملتے ہیں جلد ہی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔